Good morning, dear students. Welcome to online teaching classes from Vishwamanava Residential High School, Sibara Guttinadu, Chitradurga Taluk. So, dear students, myself Manuel, English teacher in Vishwamanava Residential High School. So, dear students, in this class, we are going to discuss in the academic year 2020-21 in the 9th standard the second language subject English. So dear students, in this class we are going to learn about the one of the important lesson or one of the important prose, my beginnings. Before I am going to discuss the prose, I give some introduction. Gandhiji was told her his opinion every person must do the gymnastics and sports in the life because the physical exercises which are necessary for growth and health. So as usual, everybody told the children must play the sports. It is also a necessary, it is a part of the education system because the sports is necessary for mental and physical growth. So sports and games must be made compulsory in schools and colleges. Sports and games give entertainment as well as it helps in building the characters like cooperation, sharing and loving. So it is necessary for children. So dear students, do you like sports? I hope everyone must like the sports. There are so many sports or games are there, but every person's like so much in sports. So my beginnings, this is the one of the important lesson in your text. So before we are going to discuss the prose, first we know about the author. Who is the author of this prose? So dear student, look at this picture and this one. The picture number 1, picture number 2. So observe neatly. In this picture, one of the player play the game. The which game? So these two pictures shows the game of ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇವೆರಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗೇಮನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಸೀನ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗೇಮು ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ಆತರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಆಡುವಂಥ ಆಟವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, yes dear students, look at this picture. Yes, you are already known about him. He was one of the greatest cricketer we have ever seen, or we have seen in Indian team. So what is his name? Kapil Dev. Kapil Dev is one of the greatest player in India. So first we are learnt about his. So Kapil Dev Ramlal Nikhanj is the full name of Kapil Dev. He was born on 6th January 1959 in Chandigarh. He was India's greatest all-rounder in his captaincy. Indian cricket team won the 1983 World Cup in his. So do you remember? India won the first World Cup in 1983. In his autobiography, Straight from the Heart,
ಕಪಿಲ್ ನರೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ಆಥರ್ ಅಥವಾ ಲೇಖಕರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್. ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ರಾಮ್ಲಾಲ್ ನಿಖಂಜ್ ಅವರ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು. ಇವರು ಜನವರಿ 6, 1959ರಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರು. ಇವರು ಇಂಡಿಯಾದ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಆಲ್ರೌಂಡರು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೀಪರ್ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅವರು ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬೌಲರ್ ಅಂದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೀಪರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗು ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೌಲಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ information about him. Kapil Dev Nikhanjan was born on 6th January 19. I have already told. He was a fast bowler and hard hitting middle order batsman. ಅಂದರೆ ಇವರು ವೇಗದ ಬೌಲರ್. ಬೌಲಿಂಗಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ 2 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಡೋವಂಥದ್ದಿರಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 3 ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಏನು 1, 2ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಆರಂಭಿಕರು ಅಥವಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 2ರಿಂದ 6ನೇ ಒಂದು ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ. 6ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಲೋಯರ್ ಆರ್ಡ್ರು ಅಥವಾ ಟೇಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಾಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಗೇಮ್, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇವರು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕಂಡಂಥ ಅಥವಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಬೈ ವಿಸ್ಡನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಚುರಿ ಇನ್ 2002. ಇವರು 2002ರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಡನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಓನ್ ದ 1983 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್. ಈ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1999 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2000. ಅಂದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಧನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗಲಿಂದ, ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು 10 ಅಥವಾ 15 ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಗಳಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 1983ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್. ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ಗೆಲ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ಗೆಲ್ತು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವಂಥದ್ದು 2020 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ 2007ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ 2015 ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನಡೀತಾ ಹೋಯ್ತು. 2015ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, 2019ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ವರೆಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವರು ಕಪಿಲ್ ದೇವರು 1999ರಿಂದ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಈ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇನ್ 1994. ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದವನ್ನು 1994ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೋದರು.
ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಬೈ ಕಾರ್ಟೆಲಿವಾಶ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅವರು ಆಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸ್ತವಂಥ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವರು 434 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರು ಹರಿಯಾಣ ಒಂದು ಹರಿಯಾಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಣಜಿ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಹರಿಯಾಣ ತಂಡವನ್ನು, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಟೀಮನ್ನು ಇವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1975ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು, ತಮ್ಮ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು 1978ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ 33 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸರಣಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 1983 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಏನು ಗೆಲ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ 175 ರನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒನ್ ಡೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈಗ 50 ಓವರ್ ಇತ್ತು, ಆಗ 60 ಓವರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ 175 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್. ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Before we are going to discuss the prose, first we learnt about the new words are coming into this chapter ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಸಲ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವಂತಹ ಅಂತ, ಆ ಪ್ರದೇಶ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವಂತಹ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಗೇಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾಟಿ, ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಟತನದಿಂದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಪ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ ಎವರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ರಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ನೆರವೇರದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಬಿಷನ್, ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಯಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಂಕ್ ಅಂದರೆ ಟು ಸಡನ್ಲಿ ಲೀವ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎನಿವನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬಂಕ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಮ್ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಲಾಫ್ ಆರ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಅಮ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಉಲ್ಲಾಸಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಚ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ತುದಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಲೋಪಿಂಗ್ ಟು ಹಿಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಥಳಿಸೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡನ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಸಮ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒರಟಾದಂತಹ, ನಾಜೂಕಿಲ್ಲದಂತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋವಂಥದ್ದು, ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಟು ಮೂವ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಎ ಹರ್ರಿಡ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ವೇ ಅಂದರೆ ತೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಭಯ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು. ಟೆಥರ್ ಅಂದರೆ ಟು ಬಿ ಸೋ ಟೈರ್ಡ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಕುಡ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ವಿರೋಧವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆ ಥರ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್, ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಹಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವೆಂಚರ್, ಟು ಡೂ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಂಡಾತ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಪರ್ಸೆಪ್ಟಿಬ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ನೋಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಗೋಚರವಾದಂಥ, ಅಗಮ್ಯವಾದಂಥ ಅಥವಾ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವುದು ಅಂತ. ಫೆನ್ಸ್, ಎ ವಾಲ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಜಂಪ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕುದುರೆ ಒಂದು ರೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕುದುರೆಗಳು ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಏನು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಬೇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್, ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dear students, these are all the new words are coming into this chapter, so everybody must write the beginning of the notes. So next we are going to discuss the lesson. So first stanza, looking back at my life I have come to the conclusion that our beginnings never know our ends. For me it all started in Chandigarh, a small town nestling in the foothills of the Himalayas. I was born on a cold winter morning. My mother, who is a simple woman, could not read the time, but she knew it was early in the morning. The date 6th January 1959 was thankfully recorded because a cousin of mine was born on the same day. Around the same time and with the same name, I grew up among 6 other brothers and sisters, all older than me, except one sister who was a year younger. So dear students, this story is taken by the one of the autobiography of Kapil Dev, The Straight from the Heart. So here Kapil narrates his childhood experiences. The lesson is narrated by him, so it is in first person narration. Kapil Dev says that, or he comes to the conclusion that his beginning never says his fortune or destiny, because the well-known proverb in Kannada, ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷದ ಬುದ್ಧಿ 100 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೈರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅದು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಫಸಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಚಂಡೀಗಢ ಅಂದರೆ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಚಂಡೀಗಢ, ಒಂದು ಈಗ ಏನು ಚಂಡೀಗಢ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ ನೆಸ್ಟ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೋಥಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ನಗರ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ his childhood work, play or education did not give his destination. From he started in the Chandigarh, he was born on the 6th January 1959 in the early morning.
ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅವರ ಜನನ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1959 ಜನವರಿ 6ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಏನಂತ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಜನನ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it was recorded because his cousin was also born on the same day and same time. He grew up among 6 brothers and sisters. So the poet says he was born on 6th January 1959, but his mother is not recorded. How did is recorded on that day, same time, same day his cousin was also a born? ಅಂದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಯವನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ನೆನಪಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಕಸಿನ್ನು ಸಹ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಹೋದರರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಹ ಅವತ್ತೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಬರ್ತಡೇನ ಸಹ ನೆನಪಿದೆ. ಇವರು ಕೇವಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 6 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಂದರೆ 6 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಜೊತೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದರು. ಹೂ ವಾಸ್ ಎ ಇಯರ್ ಯಂಗರ್, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೈ ಮದರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಗಲ್ಸ್ with tales of my naughty behavior. She claims she never managed to control me, but I do admit that right from the very beginning I found it hard to sit still. I was very curious and it was my ambition to travel around the world and drive a Mercedes Benz. God has been kind to me and both my wishes have been fulfilled, but at the time 25 years ago these dreams seemed like castles in the air. So the Kapil Dev's mother always regaled him with many tales and controlled his naughtiness. He was very naughty in his childhood, so she claims she could never manage him. As a boy, he would hardly sit at a place. His ambition was to travel around the world and drive a Mercedes Benz. He was very lucky that his ambition was fulfilled by God's grace. But in his childhood that it was impossible. So he feels the beginning or childhood not decided their future. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಟನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಕಾಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಹೇವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಅವರು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದಮೇಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸುತ್ತರಿಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಸುತ್ತರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾರಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಹುಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುತ್ತರಿಬೇಕು. ಈಗ ಬಿಡ್ರಿ, ಆ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಹೈಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಈಗೇನು ಫೆರಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹಲವಾರು ರೇಸ್ ಕಾರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಕಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕೇ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದು KTM ಬೈಕ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಪಾಚೆ ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಏನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸುತ್ತರಿಬೇಕು, ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಸೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 20 years ago, ಅಂದರೆ ಅದು 25 ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕೈಂಡ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಮೈ ವಿಶಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವರ 2 ಆಸೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿರು. ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಇನ್ನೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಕಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ಅವರು ಸುತ್ತರಿತಾ ಹೋದರು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ we conclude that. I hope you are all understand this chapter. I give some homework questions regarding about the today's lesson. The first question
Kapil says the date 6 January 1959 was thankfully recorded. Why does he feel so? Second question. Kapil says, but at the time, these dreams seemed like castles in the air. What were these dreams? Were these dreams realized? Next, third question. What did Kapil's mother always regale him with? Fourth question. Kapil uses an idiomatic expression, castles in the air. What does this mean? These are all homework question. Everybody must done and send it to into the WhatsApp group. I hope you are all understand this today's lesson. So finally I told thank you students. Thank you one and all.